جس کے سینے میں ہے، عشق مصطفیٰ جس کے بھی سینے میں ہے، وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے۔ اگر وہ نعتوں کی محفل میں جلوہ گر ہے تو سمجھ لیں یہ محفل مدینے میں ہے۔ اللہ تو انو سارے انو مدینے لے جاؤ، اچھی آکھو سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ مولا جن نے آج جنی اچھی سبحان اللہ آکھے ہے، ایسے رمضان مدینے دی حاضری نصیب فرما، کیونکہ ہندائے کرم خوش بختہ تے، ہندائے کرم خوش بختہ تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ جے مہمان مدینے والے دا، کیونکہ ہجر دی مقدی نہیں رات مدینے والے، ہجر دی مقدی نہیں رات مدینے والے، پاک کرم اپنے دی ایک چاہت مدینے والے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے۔ اگر وہ نعتوں کی محفل میں جلوہ گر ہے تو سمجھ لیں یہ محفل مدینے میں ہے، کیونکہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، عظمت کا خزینہ ہے مدینے کی گلی میں، جنت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر غم کا سہارا ہے مدینے کی گلی میں، سیدہ زہرا کے بابا ہیں مدینے کی گلی میں، حسنین کے نانا ہیں مدینے کی گلی میں، قرآن کی تفسیر ہے مدینے کی گلی میں، خدا کی دلیل ہے مدینے کی گلی میں، اللہ کی رضا ہے مدینے کی گلی میں، شوکت کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، برکت کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، عظمت کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، عزت کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، جان کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، بہار کائنات ہیں مدینے کی گلی میں، طیب و طاہر ہیں مدینے کی گلی میں، یاسین و طٰہٰ ہیں مدینے کی گلی میں، جد الحسن والحسین ہیں مدینے کی گلی میں، کعبہ قوسین ہیں مدینے کی گلی میں، صدر العلا ہیں مدینے کی گلی میں، رسولوں کے سردار ہیں مدینے کی گلی میں، نبیوں کے امام ہیں مدینے کی گلی میں، سرور کونین ہیں مدینے کی گلی میں، رسالت کا فخر ہے مدینے کی گلی میں، والضحیٰ کے مکھڑے والے ہیں مدینے کی گلی میں، واللیل کی زلفوں والے ہیں مدینے کی گلی میں، والفجر کی پیشانی والے ہیں مدینے کی گلی میں، عالم نشرہ کے سینے والے ہیں مدینے کی گلی میں، وجہ اللہ کے نورانی چہرے والے ہیں مدینے کی گلی میں، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے ہیں مدینے کی گلی میں، والعصر کے زمانے والے ہیں مدینے کی گلی میں، سورج کی ضیاء ہے مدینے کی گلی میں، چاند کی حیا ہے مدینے کی گلی میں، عاشقوں کی جاں ہے مدینے کی گلی میں، عشق کی انتہا ہے مدینے کی گلی میں، زاہدوں کی منزل ہے مدینے کی گلی میں۔ شوکت صاحب تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے تو اڈے واسطے کیا سی زاہدوں کی منزل ہے مدینے کی گلی۔ زاہد انہوں کہندے نے جیڑا تہجد ٹائم جاگدا ہوئے تے نالے میسج کر کے اگلے واسطے دعا کرے، انہوں کہندے نے زاہد جیڑا عبادت کرنے والا ہوئے۔ اے تو اڈے واسطے کہہ ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ زاہدوں کی عبادت ہے، بولو تے صحیح تسی بھی حاضری لو آؤ، زاہدوں کی عبادت ہے۔ چودھری جوار تو بڑا ہسنا ہے شوکت صاحب الویہ ویہ کے تے چل اللہ تینوی مدینے لے جائے۔ زاہدوں کی منزل ہے مدینے کی گلی میں، توحید کا پیغام ہے مدینے کی گلی میں، کوثر کا جام ہے مدینے کی گلی میں، صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی صحابت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، بلال کی محبت ہے مدینے کی گلی میں، رب کعبہ کی قسم ایک میم کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو نور خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ
शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे का काबा देखो। क्योंकि कहीं फूल बनकर महके तेरा नाम या मोहम्मद, कहीं चांद बनकर चमके तेरा नाम या मोहम्मद। मेरा दिल भी आहर तेरा नाम लेकर क्यों ना झूमे, मेरी धड़कनों में महके तेरा नाम या मोहम्मद। क्योंकि वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, और खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। और सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा, जो कर्म मुझ पे मेरे नबी ने कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। कभी शमसुद्दोहा बनकर, कभी बदरुद्दोजा बनकर, कभी खैरुल वरा बनकर, कभी नूरुल खुदा बनकर, जिया बनकर, अता बनकर, सबा बनकर, सहा बनकर, वो हर शय में नजर आए मोहम्मद मुस्तफा बनकर। क्योंकि खालिका मालिका राज़िका जिदे विच तेरी रजा शामिल, मेरे दिल नू ओ उमंग दे दे, सारे रंगां नाल ही प्यार मैनू, चिश्ती कादरी सोहरवर्दी कलंदरी रंग दे दे। मौला जन्नत विच होर तेथों कुछ नहीं मंगदा, जन्नत विच मैनू मुहम्मद दा संग दे दे। तुसी अपने शेख दी बारगाह विच बैठे हो, अपने मुर्शद करीम दे सामने बैठे हो, यकीनन मुर्शद दी निगाहां विच बैठे हो, ते जिदे ते फकीर दी निगाह हो जांदी है ना, फिर फकीर ते ऐसा करम हुंदा है, उस फकीर दी निगाह दा सदका जेड़ा मुरीद हुंदा है ना, शेख दी निगाह दा सदका उदा बेड़ा पार हो जांदा। तुसी ये ड्यूटी ये नौकरी एवं ना समझिया करो कि असीं घरों चल के आ गए बड़ी गल है। उस तो वड्डी गल है तुसी हजूर दा मिलाद सुनदे बैठे हो, अपने शेख दी बारगाह विच बैठे हो, अपने मुर्शिद दी निगाह विच बैठे हो। ये बड़े करम दी गल हुंदी, क्योंकि अल्लाह फल्ला ते चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलाते आई हूं, ते जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिस ए बूटी लाई हूं। ये गल समझ आवी तो उच्ची आखो सुभान अल्लाह। पीर नासर अली कादरी साहब तुहाडी नजर एक बुजुर्ग सन हजरत बाबा हसन रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप बड़े वड्डे दरवेश होए ते फकीर होए ने, ते आप ना मस्जिद विच नमाज पढ़न वास्ते गए, ते उत्थे कुछ नमाजी सवाल करदे पए सी उत्थों दे इमाम और खतीब नाल कि मौलवी साहब सानू ये दसो ये किवें हो सकदा है रातों रात अल्लाह दा नबी अर्श ते जावे मिराज दी रात, रातों रात रब नाल मुलाकात करके वापस आ जावे, ये किवें हो सकदा है। मौलवी दे नाल बहस और तकरार चल रही सी, ते मौलवी साहब दलाइल पेश कर रहा सी, ते ओ बेली मुतमिन नहीं सी हो रहा है। उन्नी देर च हजरत हसन रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह आ भी मस्जिद तशरीफ ले आए। जदों उन्हां नमाजियां ने बाबा जी दा चेहरा वेख्या ना, ते बुजुर्गां दा चेहरा बड़ा खूबसूरत सी। कहन लगे बाबा जी तुसी साडे मसले दा हल कर दिओ। आप कहन लगे पुछो बेलियो की गल है। कहन लगे बाबा जी साडा मसला है वे किवें हो सकदा है रातों रात अल्लाह दा नबी जमीन तो अर्श ते जावे, रब दे नाल मुलाकात करके रातों रात वापस आ जावे, एक इंज हो सकता है, सानू तुसी दसो। आप कहने लगे मैं कोई आलम हां, मौलाना साहब को पूछो। कहने लगे असीं मुतमिन नहीं हो रहे। बाबा जी तुसी दसो। फिर नासर साहब हुण तुसी मेरे वाल वेखना है, वेख के गल दा तुहानू मजा आएगा। हजरत बाबा हसन रसूल इंज खड़े होए, वो बेली पुछदे पैणे। आपने कहा अच्छा मेरे को पुछना दे। सामने दीवार सी मस्जिद दी, इंज लंघे मस्जिद दीवार चो क्रॉस कर गए, वापसी आ गए, इंज आगे कहते ने इंज गया सी ते इंज आए सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फकीर इंज करम करदा है, वो दीवारों पार लंघ गया ते वापस आ गया, कहने लगे इंज अल्लाह दे नबी गए सी ते इंज। सुभान अल्लाह, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहाडे बख्त बुलंद करे, उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत के लिए मुल्तमस हुआ जाता हूँ। साहबजादा पीर ताहिर सुल्तान कादरी साहब जो जिक्र रसूल से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। तमाम अहबाब मिलकर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि का या
وسلم علیہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا اور تیری معراج کے تو جان کہاں تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہونے پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ہونے پہ قربان ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ہونے پہ قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ عزت مآب جناب محترم صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے تاج شہنشاہ شرک پور شریف حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دربار وچ ایک بابا جی آئے تے انہاں دے نال سی ایک منڈا تے آ کے کہندے نے بابا جی یہ منڈا نماز نہیں پڑھتا گل سن دے پے ہو سارے سن دے پے گل بابا جی یہ منڈا نماز نہیں پڑھتا تسی اپنے شیخ دی بارگاہ وچ بیٹھے ہو جدو فقیر دی نگاہ ہوندی نا دل بھی پھر جاندے نے دھیان نال بیاہ کریا کرو کہنے لگے بابا جی منڈا نماز نہیں پڑھتا آپ نے منڈے وال توجہ کیتی پوچھیا
ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਆਪਨੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ, ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हजरत मियां शेर मुहम्मद शरकपुरी आप उठे, बाबे दे दिल ते इंज उंगली रखी ते कहंदे ने ओए करया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गल समझ आई? कहंदा सी दिल नहीं करदा। आपने दिल ते उंगली रख के क्या, मुंडे नूं नहीं किया, दिल नूं आखिया ओए करया कर। बाबा जी आंदे ने पहले नमाज पढ़दा नहीं सी, फिर मस्जिद चों बाहर आंदा नहीं सी। अल्लाह। आप आंदे ने 5 वक्त दी भी पढ़दा सी, तहज्जुद भी पढ़दा सी। फकीरां दा कब्जा दिलों ते हुंदा है। सुभान अल्लाह। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत के लिए साहबजादा जाहिद सुल्तान कादरी साहब जो हजूर के जिक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए सुल्तानिया। हक बाहु सच बाहु, 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 हक बाहु सच बाहु। एक नजर करम दी तक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। और बातें करता हूँ तो सांसों से महक आती है। बातें करता हूँ तो सांसों से महक आती है। मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت مآب جناب محترم صاحبزادہ ظاہر سلطان قادری جو اپنے خوبصورت انداز میں حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، ذرا مل کے آنکھوں سبحان سبحان اللہ. اللہ. ایک اور گل یاد آ گئی، شیر ربانی سرکار میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دربار وچ نا ایک اکھاں تو نبینا سی، انہوں نظر نہیں سی آندا، انا سی، تے آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا اکھاں لین واسطے. رات ہو گئی، آپ نے مسجد وچ جگہ دیتی سون واسطے، لیٹ گیا. صبح تہجد دا وقت ہویا، میاں شیر محمد شیر ربانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اٹھے، انہوں بھی اٹھایا بیلیا اٹھ جا، وہ بھی اٹھ گیا. جدو اٹھ گیا تے آپ نے فرمایا جا پلا وے ہاں باہر پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی. اللہ اللہ. وہ سوچن لگ پیا میں تے اکھاں تو نبینا مینوں نظر ہی نہیں آندا، تے میاں صاحب نو دسیا بھی ہے مینوں آدھے نے باہر ویکھ پلا پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی. میاں صاحب نے پھر حکم دیتا او بیلیا باہر ویکھ پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی. وہ پھر چپ کر گیا، سوچی پی گیا میں میاں صاحب نو دسیا بھی ہے مینوں تے نظر ہی نہیں آندا. تیسری مرتبہ جدو میاں صاحب نے پھر فرمایا اے سندا نہیں، تینوں آکھیا باہر وے پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی، کہندا حضور مینوں تے نظر نہیں آندا. آپ نے فرمایا میں تینوں آکھدا پیا باہر وے پو پھٹی ہے کہ نہیں پھٹی. شوکت صاحب جدو اس بیلی نے دروازہ کھول کے باہر ویکھیا نا تے پو پھٹی ہوئی سی. سبحان اللہ. گل سمجھ آ گئی ہے. اور جدو شیخ دی نگاہ ہوئے، جدو فقیر دی نگاہ ہو جاوے نا تے پھر کرم ہو جاندا ہے. تے تسی شیخ دی نگاہاں وچ بیٹھے ہو، میں تاں بار بار تانوں یہ گلاں سمجھائی جا رہا ہاں. تے جدو شیخ دے بارگاہ وچ نگاہ وچ بندہ بیٹھا ہوئے نا پھر خالی نہیں جانا چاہیے. آئیے سامعین گرامی قدر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عزت مآب جناب محترم پیر ناصر علی قادری صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. حق باہو سچ باہو. حق باہو سچ باہو. اچھا تسی تھکے تھکے جا لگ دے پے، پتہ نہیں کی وجہ ہے، یا میں تھکیا ہاں، شاید میں تھکیا ہاں. جنہ زور میں لا دیتا ہے نا ویسے. ذرا اچھی آکھو سبحان اللہ، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اینجنی ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. آئیے جناب محترم پیر ناصر علی قادری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. میری اجڑی جھوکی بھی بس گئی ہے، میری اجڑی جھوکی بھی بس گئی ہے، ایسا کرم کمایا سائیاں نے، میں کچھ بھی نہیں سارب دی سو پر خوب نبھایا سائیاں نے. میں جو چاہیا میں جو منگیا او میری چولی پایا سایہ نے، اس گھر نو اجاڑے کون زیا، اس گھر نو اجاڑے کون زیا، اور جس گھر نو وسایا سائیاں نے، جس گھر نو وسایا
आयाने सल्लल्लाहु अलैहि या رسول اللہ रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ थी जिसे के मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की कुदरते ने उसे राह दिखाई तेरे दर की थी जिसे वतन अजीज के बड़े अजीम सना खान मोहतरम अहमद रज़ा वैसे साहब बैठे हैं, तो इसलिए जो है ना एक पढ़ा लिखा कलाम आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। रोया हूँ मैं उस शाख़्स के कदमों से लिपट के रोया हूँ मैं उस शाख़्स के कदमों से लिपट के जिसने सुनाई जिसने भी कोई बात। और बहुत बड़ा शेर है। एक नेमत उज़्मा से वो महरूम रहेगा, एक नेमत उज़्मा से वो महरूम रहेगा, जिस शख्स ने खैरात न पाई तेरे दर की, जिस शख्स ने खैरात और पाने को तो खुर्शीद कमर चेख ने पाए, पाने को तो खुर्शीद कमर चेख ने पाए, पर क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की,
کیا پایا اگر خاک آیا ہے نصیرہ چیک کرو چل جائے نا. اور آخری شعر ہے آیا ہے نصیرہ تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیرہ تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی جس کے مقدر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر گرم ہو رہا ہے. ہلو آپ اس کو برف لگاؤ نا. چھوٹا اوپر ہی رکھا ہو لیا ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، بیٹا وہ چھوٹا لیا. ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی، اور اب کوئی بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اور ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو آؤ تسکین دلزار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہی گل چمن کی گفتگو، ہم پیارے آقا کے لب و رخسار کی باتیں کریں. اچھا تسی توجہ ذکر وال رکھو، اچھی کہو سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ، اور محبت نال آکھو سبحان اللہ. بولو ذرا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اچھا ہن نہ سون تے میں پڑھن ڈیا تے نہ تسی پڑھن ڈیا، تسی اننے سارے تے میں کلا ہی، تے ویکھنا کیندی آواز اچھی، تواڈے سارے دی اچھی ہے یا میرے کلے دی؟ نعرہ حیدری. آپ فیصلہ کر لو، انصاف تسی کر دیو، میں کلا اچھی بولیا کہ ایڈا بڑا مجمع اچھی بولیا؟ دسو ذرا. نعرہ حیدری. حالے بھی انی آواز نہیں. نعرہ حیدری. ان دی وجہ کی میرے کلے دی آواز زیادہ ہے. نعرہ حیدری. بولو یار مولا علی دا ذکر ہے، شرماندے کیوں پے ہو؟ نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. دیکھو جو ہویا تے میں ذمہ وار ہاں. بولو نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. دم مست کلندر، دم مست کلندر. بندہ چودھری ہوئے تے مولا علی دے نام تے ہاتھ بلند کر کے نہ کہے تے کی فائدہ چودھری ہون دا؟ بول ذرا چودھری زبان. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. دم مست کلندر، دم مست کلندر. من کن تو مولا، من کن تو مولا. میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا. سب جھوم کے بولو، لب چوم کے بولو. تیری نس نس بولے، میری نس نس بولے. مرشد کا نعرہ، مرشد کا نعرہ. میرا داتا بولے، میرا خواجہ بولے، میرا باہو بولے. میری نس نس بولے، تیری نس نس بولے. صدیق کا نعرہ، صداقت بولے. عثمان کا نعرہ،
सहावत बोले उमर का नारा, अदालत बोले हसनैन का नारा। जरा तुम भी बोलो, काबे में आया, काबे में आया, मस्जिद में शहादत, काबे में आया, मस्जिद में शहादत, हसनैन का वालिद, ज़हरा का शोहर, गोहर ही गोहर, वो एक सच्चाई, सरकार का भाई, तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे, तेरा शब्बर जीवे, शब्बीर भी जीवे। जरा ऊंची बोलो, शब्बीर भी जीवे। अच्छा, मौला अली सरकार दा ना बाजू हजूर ने पकड़िया, हजूर ने बाजू मौला अली दा पकड़िया। किंज पकड़िया? इंज मजमा सी सहाबा कराम दा ते मौला अली सरकार दा इंज बाजू। शौकत साहब जरा बाजू दिखाना, तुसी बहुत थल्ले रख, इंज बाजू उत्ते कीता ते हजूर ने फरमाया जिद्दां मैं मौला ओदा अली मौला। ते तुसी की मनदे नहीं जे? हजूर ने फरमाया बोलो, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। जब हजूर ने फरमाया होगा, सहाबा ने की मोहब्बत नाल जवाब दिता होना है। तुसी सहाबा दी जरा सुन्नत अदा करो ना, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। मेरे नबी ने बोला, मैं जिसका मौला है उसका मौला। काबे में आया, मस्जिद में शहादत, हसनैन का वालिद, ज़हरा का शोहर, वो हर ही गोहर, वो एक सच्चाई, सरकार का भाई, तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे, तेरी जोड़ी जीवे, तेरा शब्बर जीवे, शबीर भी जीवे, तेरी ज़हरा जीवे, तेरी ज़ैनब जीवे, तेरी सुगरा जीवे, तेरा अकबर जीवे, तेरा असगर जीवे, तेरा अकबर जीवे, तेरा असगर जीवे, तेरा कासम जीवे, सज्जाद भी जीवे, तेरा गाजी 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 जीवे। जब मर जाओ मौला मेरे कफन पे लिखना, जब मर जाओ मौला मेरी कब्र पे लिखना, अली 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 हक अली अली दम 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 अली अली। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो। एक ना यहूदियां दा काफिला आ रहा सी ते मदीने विच आके ना मौला अली सरकार नूं ही पुछदे पए ने। सरकार मौला अली तशरीफ लिया रहा सी ते आप नूं ही पुछदे ने कि मदीने विच मौला अली नूं मिलना है। गल समझना जरा, मदीने विच मौला अली नूं मिलना है। आपने मुस्कुरा के फरमाया, और चलियो मदीने विच कायनात विच एक ही अली है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैं तुहानूं तां जगाया क्योंकि अहमद रजा वैसी साहब जिहड़े ना वो बड़े अरसे बाद साडे आस्थाने ते तशरीफ लियाए ने। मैं क्या वो ये ना समझन ये जागदे बैठे ने कि आराम फरमा रहे ने। मैं तां तुहानूं सारिआं नूं जगाया सी कि आराम विचों बाहर आ जाओ ते हुण सारे हजूर दे जिक्र विच शामिल हो गए। इज्जत मान जनाब मोहतरम वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़ जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद रजा अवैसी साहब तशरीफ लाएंगे, जो हजूर के जिक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। मैं अपनी खुशबख्ती के बाद समझता हूँ कि आज एक अरसे के बाद मैं अपने कार वापस आना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए और मेरे मुक़्तदर शख्सियत तशरीफ़ फरमाए। और वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश भी नहीं, मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में एक दो कलामों के दो अशार पेश कर देता हूँ।
درود پاک پڑھ لیجیے، میں نوکری کا آغاز کرتا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. اگر تیرے دل میں عشق بو تراب نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی تھوڑا جا پکا کام کیتا ہے تو میں پکے تو شروع کر لیتا ہوں. اگر تیرے دل میں عشق بو تراب نہیں تو بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں. علی کا علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں. بتاؤ اے علی والوں میری تلوار کیسی ہے. بتاؤ اے علی والوں میری تلوار کیسی ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا دینی راتی. ڈاکٹر صاحب میرا خود کا لکھا ہوا کلام ہے اور الحمدللہ سرکار نے عزت بھی سے اور دے دی سرکار کی نسبت سے. ایک دو اشعار میں نے پڑھنے ہیں، ملک صاحب کا حکم ہے. دنی راتی میں کرنا دعا یا رسول اللہ. دنی راتی میں کرنا دعا رسول اللہ. دنی راتی میں کرنا دعا یا رسول اللہ. کرو نظریں رحمتی میری یا رسول اللہ. رسول اللہ مدینے والے آشا کرم ہوئے انج مدینے والے آشا کرم ہوئے انج تیرے روزے تھی میں آواز جاوا رسول اللہ. تیرے روزے تھی میں آواز جاوا. ہماری شرافتی علامت ہے بھائی یا رسول اللہ کہنا ہے اور اونچی کہنا ہے. تیرے روزے تھی میں آواز جاوا رسول اللہ. تیرے روزے تھی میں آواز جاوا رسول اللہ. جو اپنے مرشد کی زیارت کر کے اور سرکار کی محفل میں بیٹھ کے خوش ہے وہ سبحان اللہ کہے گا. اگر بہت خوش ہے تو ایک دفعہ دل کر رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. شعر دیکھیے متا
ہاں کبھی سد لو مدینے وچ میرے لجپال احمد نو کبھی سد لو مدینے وچ میرے لجپال احمد نو میں دکھیا رسول اللہ دکھیا یا رسول اللہ. ایک شعر ایک کلام کا اور من لگتا ہے ایک شعر بس آگے مکمل. جیڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار محمد دا. تو اللہ کا ادھر اچھی اگر کلام میں نہیں پڑھنا ہے, میں نے ایک آدھا شعر پڑھنا ہے لیکن کائنات دا سارے تو سونا لاڑ ہے تسی جنی آئی سب دی آواز نا ادھی آواز ہوئے پاویں, لیکن کہنا ہے تسی محمد دا کہہ لو گے کیڑا کیڑا کہے گا ویسے زیارت کرواؤ گے ماشاءاللہ انہیں کو بڑے نے میں کہن گے سارے میں اشارہ کراں تے تسی اچھی کہنا ہے محمد دا. جیڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار محمد دا. جیڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار آواز سن لے. جیڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار محمد دا. جیڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار محمد دا. انشاءاللہ او ویکھے گا دربار محمد دا. انشاءاللہ او ویکھے گا دربار محمد دا. سبحان اللہ کہنا لے کے بولے کچھ سبحان اللہ کہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. ہاں میں دائی حلیمہ تو لکھ واری جاوا صدقے. میں دائی حلیمہ تو لکھ واری جاوا صدقے. بھائی صاحب کو پوچھے نا وجہ, کوئی پوچھے انی والی صدقے جان دی وجہ. عاشق بولے کہ کئی بار اس چمے آئے, کئی بار اس چمے آئے رخسار کئی بار اس چمے آئے رخسار محمد دا. انہوں کسی شہدی رہتی نہیں طلب کوئی, مکھ جس نے بھی ویخ لیا ایک بار محمد دا. مکھ جس نے بھی ویخ لیا ایک بار محمد دا.
کلام کا حکم بھی ہے، میرا پڑھا ہوا کلام ہے، تو ایک میرے ایک شعر آدھنا جلدی ہے جی، میں بالکل وہ حکم ہے، لیکن موضوع چل جائے ایک شعر سن لو، سارے پڑھیں گے ماشاء اللہ۔ میں جدو آنا ہونا سا تو ساڈے صاحب والا شان جڑے سن نکے نکے ہوندے سن ماشاء جوان ہو گئے، اسی بڈھے ہو گئے ہاں، تو وقت بدل گیا جی، تسی ہن جدو ہن جی ہیں تسی میرا خیال سٹے لیا ساڈے ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ تو سلامت رکھے بس۔ دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے کریے روزے دیدار کریے روزے دیدار کریے روزے دیدار چلیے شہر مدینے دل نہیں لگتا یار چلیے۔ بابا جان آپ دعا کیجیے گا، آپ دعا میں آمین کیجیے گا، میں انہیں بس دعا کر لگا یا اللہ جو دونوں یاد اٹھائے تے اچھی ایک گل نو کہے مالکا تیرے گھر دیر تے کوئی نہیں نہ تو بس نکاح کرنی ہے مالکا نے تے گل بن جانی ہے۔ اللہ کرے جو دونوں ہاتھ اٹھائے تے اچھی مصرع میرے نال کہے او دی اسے مہینے گل بن جائے بس ہاں۔ دونوں ہاتھ اٹھائے جدا دل مدینے جان تے کردا بے ایک منٹ واسطے ہاتھ اٹھائے لہرائے تے کہے ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو کریے روزے دیدار کریے روزے دیدار چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا یار چلیے مدینے نو من لو میں تکڑی دیاں ارزاں من لو میں تکڑی دیاں ارزاں من لو 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 میں تکڑی دیاں ارزاں ہجر دیاں مک جاون مرزا تیرا ہو جاوے دیدار تیرا ہو جاوے دیدار تیرا ہو جاوے دیدار چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا یار چلیے نو تیرے شہر مدینے آواں تیرے شہر مدینے آواں سبز گنبد نو ویکھی جاواں تیرے شہر مدینے آواں سبز گنبد نو ویکھی جاواں پاویں مل جاون دن چار پاویں مل جاون دن چار چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو۔ اچھی دعا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرہ سلطانیہ حق باو سچ باو، 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 اچھا حق باو سچ۔ یہ کلام آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ میرا پڑھا ہوا کلام ہے، پوری دنیا میں معروف ہے، اس کے میں نے بابا جان کا پیر صاحب کا حکم ہے مجھے بڑا، اور یہ جی جی بالکل، اور میں جتھے بھی ہوا نا جی ایک گل تو مینوں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا جدوں کہ جناب ملک پاکستان تو مینوں شرم آئی اج کتے کوئی نہ کہے تو غصہ چڑھتا ہے، اج مینوں شرم آئی
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਕਹਿਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ हुआ बूटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा जो करम है सरकार का, ये यकीनन निगाह मुर्शद करीम की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके फैज़ में और बरकतें अता फरमाए। लो जी कलाम मैं पढ़न लगा, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा है ते ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅम्मा हलीमा दी कुल्ली है, सरकार दी ज़ारी उम्र छोटी है, सरकार ने नवा टुरना शुरू किया है। अम्मा सोने नू की कहंदियां ने, मैं दे 2 या 3 अशार पेश करने ने। अम्मा सोने नू कहंदियां ने, बांकियां चालां वालिया। यार साहब दी एडी उच्ची सुभान अल्लाह, ये तुसीं भी मेहरबानी करो उच्ची सुभान अल्लाह करो। गले खराब होने दा सानू मसला है, तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार हलीमा सादिया ने हजूर नू आख्या, हाँ हुण सरकार, चलो मैं सरकार ने फरमाया मंजर भी पेश कर दे है। बांकी चाल कहते हैं कि वो टोर जी खलोन ते डिगन की पोजीशन वाली है। हुण अम्मा सोने नू सामने पाया ते सोने नू कहंदियां ने, सुभान अल्लाह किधर गई, सुभान अल्लाह, सोने नू कहंदियां ने, बांकियां चालां वालिया गुल गुल कदम टिकाया कर, 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 गोद मेरी विच खेड ले बारन के डर जाया कर, गोद मेरी विच खेड ले बारन के डर जाया कर, चढ़े जवानी है दी चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे खैर दी, चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे खैर दी, तू काली कमली ओढ़ के अपना मुखड़ा लुकाया है, काली कमली ओढ़ के अपना मुखड़ा लुकाया कर, सुभान अल्लाह। जिन्होंने मंजर जितना सोहना लगता पे उठी उच्ची कवे सुभान अल्लाह। तो जी हजूर रात का वेला होना है, रात का वेला होना है, अम्मा कमरे च होनियां ने, सोने का भंगोड़ा वेड़े च होना। मेरी बात समझ आ रही? सोने का भंगोड़ा वेड़े च, अम्मा ने रात के पिछले पैर रोला सुनिया कि पूरा पिंड बाहर इकट्ठा हो गया तो रोला पा रहा है। अम्मा जल्दी जल्दी बाहर आईयां ने कि पता चले कि रोला काहदा है। अम्मा बाहर आईयां ने ते अचानक ही आसमान ते ध्यान पिया ते नजर आया चन्न, चन्न कदी इधर जांदा पिया कदी इधर जांदा पिया। अम्मा परेशान हुई, चन्न ते इंज टुरदा है, अज इंज क्यों टुरदा पिया। अम्मा ने आसमान दा चन्न छड्डिया, अपने चन्न नाल वेखिया। हुण सरकार भंगूड़े च ने, भंगूड़ा आप ही हिलदा पिया, साईयां ने उंगली चुकी है, जिधर उंगली जाती है चन्न भी उधर ही टुर जाता है। अम्मा सारा मंजर वेख के सोने दे कोल बैठियां ने ते सोने नूं कहंदियां ने कि तू सोना ते मन मोड़ा ये चन्न भी तेरा खड़ोड़ा है, तू सोना ते मन मोड़ा है, तू सोना ते मन मोड़ा है, तू सोना ते मन मोड़ा है, चन्न भी तेरा खड़ोड़ा है, तू सोना ते एंड या अल्लाह। चलो मैं हुण कह दियां, मैनू नहीं पता मेरी दुआ किनू कौन रिसीव करेगा। जला जरा दम दो भी हाथ उठाए 1 मिनट वास्ते ते तेरे सोने नू सोना कवे, जड़ा कवे या अल्लाह तेनू अपने महबूब दे हुस्न दा वास्ता ही ओनू उदों तक मौत ना आवे जब तक सोने दी ज़ियारत ना हो जाए। 1 मिनट वास्ते वो बंदा मैनू हाथ उठा के विखा दे। इस दुआ ते सिर्फ मजबूर बंदा हाथ नहीं चुक सकता, बाकी दोवें हाथ उठाओ ते जे कोई नाल दा मजबूर है ओदी हेल्प करो यार। कि अहमद जाओ वैसी ने एडी बड़ी दुआ दी है
تے تیرے ہاتھ نہیں کھڑے ہو رہے، دوویں ہاتھ اٹھا لہرا تے با آواز بلند کہہ تو سونا تے من موڑا اے 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 چندر تیرا کھڑوڑا اے تو سونا تے من موڑا اے چندر تیرا کھڑوڑا اے ماں صدقے جاوے سونیا نہ ایویں انگلی اٹھایا صدقے جاوے سونیا نہ ایویں انگلی اٹھایا پر تو سونا تے من موڑا اے تو سونا تے من موڑا اے سونا اے من موڑا اے تیرا لال جی کر ساریاں ماری جان تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں اتنے کوئی 6-7 ہی بندے نے اتنے 6-7 ہی بندے ہونے نے جنہوں کو میں پرانا ہاں ٹھیک ہے باقی میں ذوق جاننا ایسا آستانے دا بڑی چنگی طرح جاننا ایڈا تک سٹارٹ کدی بھی نہیں رہا روچی تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں جنمی تک کے پاک نبی نو ڈگمگ ڈولے جنمی تک کے پاک نبی نو ڈگمگ ڈولے صدقے جاوے باری جاوے مڑ مڑ اے ہو بولے تیریاں کیا باتاں تیریاں تیریاں کیا آخری بانکیاں چالا والیا گل گل قدم ٹکایا کر بانکیاں چالا والیا گل گل قدم ٹکایا کر گود میری بچ کھیڈ لے بارن کھیڈن جایا کر بانکیاں چالا والیا گل گل قدم ٹکایا کر ہاں میں تیرے صدقے باریاں میں تیرے صدقے باریاں میں تیرے صدقے باریاں تیرے نام تو میں بلہاریاں میں تیرے صدقے باریاں میں تیرے صدقے باریاں تیرے نام تو میں بلہاریاں سونا میں منا کے ویخلا کدی تو رس جایا کر میں منا کے ویخلا کدی تو رس جایا کر بانکیاں چالا والیا بل بل قدم ٹکایا کر گود میری بچ کھیڈ لے بعد نہ کھیڈن جایا کر رب کرما دمی برساوے اودی مشکل نو حل فرماوے جیڑا دم دم اے فرد پکاوے میں نوکر پنجتن دا نوکر پنجتن دا میں نوکر پنجتن دا اس ہری بولو میں نوکر پنجتن دا مرنا تے سبھی لوکاں نے جدو میں مسکین مرا مرنا تے سبھی لوکاں نے جدو میں مسکین مرا میری قبر تے تختی لارا میری قبر تے تختی لارا اس تختی تے اے لکھوارا اے نوکر پنجتن ایک شعر بس کیونکہ میں آج جس آستانے بیٹھا ہوں اور ولی کا لکھا ہوا کلام صرف ایک شعر
बाहू हुण बाहू हुण बाहू बोलो बाहू हुण बाहू मेरे लोलो विच समा बाहू बाहू हुण बाहू। किबला इरफान भाई शेर देखिएगा कि मेरा लोलो नचना चाहता है, मेरा लोलो नचना चाहता है, हो नाच नचावा नाच नचावा बाहू हुण बाहू हुण जी जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अली इमाम मनस्तो मन गुलाम अली हजार जाने की रामी फिदाए नाम अली मन कुल तो मौला अली मौला ए मन कुल तो मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला ए हुनरा कादरी ने ए हुनरा खैबरी ए हुनरा कादरी ने ए हुनरा खैबरी पंजनारे पैंतनी सवालक नारे अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला गवा मदीने की हर गली है गवा मदीने की हर गली है गवा मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली 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 मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली नल बुक्स रखे एवे तुम कमिया अली नल बुक्स रखे एवे तुम कमिया उथे तेरा हज होए जिथे अली जम्मिया अली मौला मौला अली। आज मुकम्मल हो गई भाई, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले गदीर खुम का वाकया मेरे मलिक इरफान साहब ने सुनाया, लेकिन हम तो अली वाले हैं ना। अब तेरा हाथ एक इसलिए उठे कि जब सरकार ने ये हदीस बयान फरमाई कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, इस्तिखारा कर लो ठीक है तो फिर अली दलाल है, जिसका मैं मौला उसका अली वाला जो अली वाला। बस एक मिनट है मेरे पास। एक हाथ इसलिए उठा कि अली का हाथ बुलंद था, दूसरा हाथ तेरा इसलिए उठे कि मेरे नबी का हाथ भी इस बात पे बुलंद था। हाथ उठा जरा जो अली वाला है, पीर साहब मुझे दुआ दे दे। बाकी दोनों हाथ उठा जिसकी जिंदगी का मालिक पैंतर पा के हाथ उठा के लहरा के गए मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला जो हमारा पादरी ते हमारा खैबरी पंजनारे पैंतनी सवा लख बारा
अहमद रजा अवैसी साहब जो आपने खूबसूरत अंदाज में हजूर के जिक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हुण ते चेहरे भी खुशगवार हो गए ने ते जिहड़ा अगला नात खां है ना वो भी बड़ा प्यारा पढ़दा है। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। पीर नासर अली कादरी साहब मेरे कोल आके बह गए ने, यकीनन ये मदीने जाना चाहते ने, ये पक्की बात है, भावें पुछ लेना तुसीं। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत सखी सुल्तान बाहू सरकार दी तुसीं भी आ जाओ सरकार, हाले जहाज काफ़ी जगह हैगी, तुसीं भी आ जाओ। चलो यार दुआ कर दो अल्लाह जाहिद सुल्तान दी पूरी फैमिली नूं मदीने लै आवे। सुभान अल्लाह। हजरत सखी सुल्तान बादशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी गल सुना के मैं इंशाअल्लाह नबील भाई नूं माइक देन लगा वां। आप दे कोल ना एक बजुर्ग आंदे हुंदे सी, मुलाकात हुंदी सी ते एक दिन आपने पूछया कदी हजूर दी कचहरी विच भी गए हो? तवज्जो, खसूसी तवज्जो। आपने पूछया बाबा जी कदी हजूर दी कचहरी विच भी हाजिर होए हो? वो बाबा जी कहन लगे मैं तो रोज ही जाना वा। सुभान अल्लाह। हजूर दी कचहरी विच सरकार सुल्तान बादशाह नाल गल हो रही है। हक बहु सरकार ने उस बाबे नूं पूछया कदी हजूर दी कचहरी विच भी गए हो? वो बाबा जी फरमांदे ने पुत्रा मैं तो रोज ही हजूर दी कचहरी विच जाना। ते आप हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमांदे ने मैं भी उत्थे ही जाना वा। वो बाबा कहन लगा तुहानू तो कदी नहीं वेखिया, मैं तो रोज जाना, तुसी ते कदी नहीं उत्थे होए। हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमांदे ने बाबा जी फिर अज वेख लेना। अल्लाह। जदों हजूर दी कचहरी विच वो बुजुर्ग हाजिर हुंदे ने ते तमाम सहाबा, इमाम हसन पाक, इमाम हुसैन पाक, हजूर अपने मिंबरे पाक दे तशरीफ फरमा ने ते सरकार दी गोद दे अंदर एक छोटा जिहा बच्चा आंदा है। छोटा जिहा एक बच्चा हुंदा है। हजूर रहमत आलम उस बच्चे नाल प्यार फरमांदे ने, आप उस बच्चे नूं चुमदे ने, प्यार करदे ने। इसी तरह हजूर दी अदा वेख के सारे सहाबा भी उस बच्चे नूं चुमना शुरू हो जाते हैं। वो चुमदिया चुमदिया जदों उस बाबा जी तक वो बच्चा पहुंचता है ते वो बच्चे नूं बाबा जी भी प्यार करते ने ते इंज बच्चे दे ना हथ दाढ़ी विच लगदा है जिवें नवाज साहब दी दाढ़ी प्यारी है, इवें उस बाबे दी भी दाढ़ी बड़ी प्यारी सी। उहदे विच सी दो सुनहरी वाल। वो जदों बच्चे ने हथ फेरिया तो सुनहरी वाल लथ गए। जदों वाल लथ गया, हवाला खत्म होया, दोबारा सुल्तान बाहू सरकार नाल बाबा जी दी मुलाकात हुई। कहन लगे तू राती कोनी से हजूर दी कचहरी विच मैं गया सा? आपने फरमाया मैं भी गया सा। वो कहन लगा मैं तो तेनू उत्थे कोनी वेखिया। ते आप फरमांदे ने राती हजूर दी कोई ऐसी गल सुना जिहड़ी पहले ना होई होवे। कहंदा है रात वेखिया सी हजूर दी गोद विच एक बच्चा सी ते हजूर उस बच्चे नूं बड़ा प्यार कर रहे सी ते मैं भी प्यार कीता सी। आप फरमांदे ने अच्छा वो तुहाडी दाढ़ी विच दो सुनहरी वाल सी, वो किथे ने? उन्हें दवा दवा दाढ़ी वेखी ते सुनहरी वाल नहीं सी हैगे। आपने वाल कढ के उस बाबे नूं दे छड्डे। बोलो जरा उच्ची सुभान अल्लाह। असी उस शेख दे मुरीद हां जिहड़े डायरैक्ट हजूर रहमत आलम दे मुरीद ने। असी उस मुर्शिद दे मुरीद हां। हजरत सखी सुल्तान बाहू आप दी जात ओ जात है जिन्होंने डायरैक्ट हजूर रहमत आलम अपने दस्ते मुबारक नाल मुरीद फरमाया सी। आइए सामीन गिरामी कदर इज्जत माब जनाब मोहतरम मोहम्मद नबील कादरी साहब तशरीफ लाएंगे जो हजूर के जिक्र से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हाल दिल किसको आपके हाथे हुए सुनाए आपके होते हुए किसी के घर पे जाए आपके होगे। मैं गदा मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है। मैं गदा
मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है। नारे रिसालत किस किस की पहचान है? दोनों हाथ उठाए, मिलके पढ़ना है। मैं कहता मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है। हम क्यों मेरे पास आए आपके हो। सुभान अल्लाह, सारे ने मिलके पढ़ना है। हम क्यों मेरे पास आए आपके, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहना जन्नत से दरख्त लग जाता है। बुलंद वाला सारे आपको सुभान अल्लाह। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। कहिए सुभान अल्लाह। एक फरमाइशी कलाम दुआया कलाम है, आप सब ने मिलके पढ़ना है। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता। ऐ नूरे खुदा करे आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। आज सारे दे कर्म हो जाए तो सारे ने मिलके पढ़ना है। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता, दीदार अता करना। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आंखें। अल्लाह पाक सारे नु मदीना पाक ते मक्का पाक दी हाज़ नसीब अता फरमाए। माशाअल्लाह पीर साहब भी पूरे काफिले के साथ मदीना पाक से होके आए हैं। अल्लाह पाक सारे नु मदीना पाक ते मक्का पाक दी हाज़ नसीब अता फरमाए। सारे आखो आमीन। तो सारे ने मिलके पढ़ना है। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है मेरी आंखें। तड़पता है मेरा दिल और
ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یار تو پھر کی کہنا ہے دور جاواں گے شہر مدینے دور جاواں گے شہر مدینے سکھ پاواں گے شہر مدینے نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اٹھائے مل کے پڑھنا ہے دور جاواں گے شہر مدینے دور جاواں گے شہر مدینے جا کے مدینے پھر نہیں آنا جا کے مدینے پھر نہیں آنا مر جاواں گے شہر مدینے مدینے مر جاواں گے شہر مدینے جا کے مدینے پھر نہیں آنا جا کے مدینے پھر نہیں آنا مر جاواں گے شہر مدینے مدینے مر جاواں گے شہر مدینے نعرہ حیدری اونچی ذات علی دی گئے کائنات علی دی گئے علی جتنی کسے دیوی جاگیر بھی کھا میں لو علی بھر کا زمانے میں کوئی پیر بھی کھا میں لو بولو نعرہ حیدری حیدر 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 اونچی ذات علی دی گئے کائنات علی دی گئے علی جتنی کسے دیوی جاگیر مٹھا مانو سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا سونا لگدا علی والا چنگا لگدا علی والا کسے بھی میدان چیو سنے لے سنے لے سنے لے نعرہ حیدری یوں نسدا علی والا سونا لگدا علی والا تسی بس کہنا ہے علی والا سونا لگدا ہے چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے سبحان اللہ مل کے پڑھنا ہے سارے نے سونا لگدا ہے چنگا لگدا ہے پیارا لگدا ہے سونا لگدا ہے پیارا لگدا ہے چنگا لگدا ہے علی والا سونا لگدا ہے علی والا چنگا لگدا ہے علی والا ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئی سارے ہاسے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے سارے ہاسے دل نہیں لگے یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے لے او یار آکو سبحان اللہ لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دنی مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے محمد نذیر قادری صاحب جو اپنے خوبصورت انداز
میں حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار، ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار، اور دیکھا نہیں طیبہ جس نے وہ آنکھیں ہیں بیکار۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، اور آنکھیں مجھے دی ہیں مدینہ بھی دکھا دے۔ آئیے سامعین گرامی قدر، اپنے ایوان سے انتہائی ادب کے ساتھ میں خطاب کے لیے عرض گزار ہوا چاہتا ہوں اپنے شاہ کامل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار، جو اپنے روحانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا بھی دی آواز چھوڑو جو پتہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ آج رب العالمین کا شکر ہے، اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل میں ہمیں بلایا۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ ہر ماہ چاند کی 12 تاریخ کو محفل ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ مجھے اچانک اسلام آباد پنڈی کے کچھ پروگرام تھے، مجھے جانا پڑا، اور یہاں 12 تاریخ کو کافی سارے دوست آئے، اور آج بھی وہی 12 تاریخ والی محفل جو ہے ہم نے آج کی ڈیٹ میں وہی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ ہر ماہ چاند کی 12 تاریخ کو ہی محفل ہوگی انشاءاللہ۔ میرے بھائی، میرے بیٹے بھی ہیں، احمد رضا ویسی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت نعتیں پڑھی، دل باغ و باغ ہو گیا۔ اللہ ان کی عزت میں، عمر میں، مال جان میں خیر و برکت فرمائے۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ عرفان صاحب تو پھر ماشاءاللہ کمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر صاحب بھی آج کھل کر انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن چلے اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرما دے۔ اسی طرح میرے صاحبزادوں نے حضور کی ثناخوانی کی، اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ تو وقت بھی کافی ہو چکا ہے، کچھ دوست احباب نہیں آ جائے کیونکہ ان کے علم میں تھا 12 تاریخ کو، لیکن یہ 3-4 دن لیٹ محفل کی۔ تو میں آل رسول کا ایک چراغ، آل رسول کا ایک پھول اور جگر گوشہ ہے بطول، حضرت سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، آج آپ کی ولادت کا دن ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عبد الملک بن مروان کی حکمرانی تھی، وہ بادشاہ تھے وقت کے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں کعبے میں آ رہا ہوں اور آپ لوگوں نے میرا استقبال کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جو عبد الملک بن مروان کے استقبال کے لیے آ گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حجر اسود کا بوسہ دے رہے تھے۔ لیکن جب کعبے کے اندر
सैयदुश्शुहदा के जिगर गोशा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहा, आपने जब हरम शरीफ के अंदर कदम रखा तो जो हजरा अस्वद को चूम रहे थे वो भी छोड़कर आले रसूल के कदमों में आ गए, और जो अब्दुल मलक के इस्तिकबाल में थे वो भी छोड़कर उनके कदमों में आ गए। अब बादशाह वक्त बड़ा हैरान हुआ और परेशान हुआ कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा हुक्मरान हूं, लेकिन ये एक शख्स कौन आ गया जो सारी दुनिया जिसका इस्तेकबाल कर रही है। जब उसने अपने नायब और खलीफा को बुलाकर पूछा कि भाई ये कौन है कि जिसका चेहरा इस तरह चमक रहा है जिस तरह सूरज चल रहा होता है, और ये शहजादा कौन है, तो लोगों ने बताया कि ये इमाम हुसैन का शहजादा है, अली पाक का ये पोता है, और सरकार बीबी फातिमा ज़हरा का भी ये पोता है। तो अब्दुल मलक बिन मरवान हैरान हो गया कि हमने इतना खर्च किया है, इतनी दुनिया की बादशाहत मेरे हाथों में है, लेकिन मैं इस शख्स पर हैरान हूं कि इस शख्स का लोग क्यों इतना इस्तेकबाल कर रहे हैं। उसके नायब ने कहा कि इसका इस्तेकबाल इसलिए कर रहे हैं कि इसकी रगों में खून रसूल है, इसकी रगों में अली पाक का खून है, इसकी रगों में मुस्तफा का खून है। और आज हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहा, ये घराना तो बहुत ही बड़ा घराना है कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो अल्लाह ने हमें इस घराने को सलामत रखे मौला, और हमें उन लोगों में पैदा किया कि जो आले रसूल के नौकर है, कुत्ते हम उस दरबार में। और एक बात सुने, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहा आपका सारा कुनबा ज़िबा हो चुका था, तो आप मदीनतुर रसूल तशरीफ लाए। आप मदीनतुर रसूल तशरीफ लाए और 6 माह तक आपके आंसू बंद नहीं हुए थे। तो आप मदीना पाक में बहुत बड़ा डेरा था, तो आप लंगर तकसीम कर रहे थे। बेशुमार दुनिया थी जो लंगर खा रही थी। तो देखा कि एक शख्स तमाम लोगों को फलांगता हुआ इमाम साहब के कदमों में आ गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में आकर बैठ गया। तो इमाम साहब का अखलाक देखें, उनकी मोहब्बतें देखें। आपने यूं प्लेट उठाई और प्लेट उठाकर उसमें लंगर डाला, और डालने के बाद उस शख्स को दे दिया। अब वो शख्स अच्छा, अब वो शख्स जो है, जब इमाम ने लंगर दिया तो शख्स ने मोहब्बत से तनावर शुरू किया, खाना शुरू किया। खाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातब होकर कहने लगा, ए इमाम साहब, आपने मुझे पहचान लिया था, मेरी इतनी ताजीम की है, इतनी इज्जत की है, इतनी रिस्पेक्ट की है, और सबसे पहले मुझे लंगर दिया है, कि आपने मुझे पहचान लिया था। तो इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। इमाम साहब ने जब इतना फरमाया ना कि मैंने तुम्हें पहचान लिया था, अब वो शख्स कहने लगा खड़े होकर, हजूर आपने कैसे मुझे पहचाना था। तो इमाम साहब फरमाने लगे कि जब मेरे बाप का काफिला लुट चुका था, मेरी बहनें, मेरी फूफो और मेरे तमाम खानदान औरतें, उनके सरों से दुपट्टे नीचे आ चुके थे, और उनके हाथों में और पैरों में बेड़ियां और हथकड़ियां लगी हुई थी, और उनको डांचियों को ऊपर सवार किया गया था। जब वो कूफा के बाजार से गुजर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि सबसे ज्यादा पत्थर मारने वाला जो शख्स था वो आप थे। सबसे ज्यादा जो पत्थर मेरे कबीले पर बरसाए, मेरे खानदान पर बरसाए, मेरे बाबा की आल पर बरसाए, वो सबसे ज्यादा पत्थर आपने बरसाए थे। जब इतना कहा तो वो बंदा शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि हुजूर, चाहिए तो ये था कि आप मुझे सजा देते, मुझे अज़ियत और तकलीफ देते,
इमाम साहब फरमाने लगे कि वो तेरा फेल था, ये मेरा फेल है। उस दिन हम तुम्हारे घर आए थे, तुमने हमारे साथ ये सलूक किया, और आज तो खानदान रसूल के दरबार में आया है। ये हमारा इखलाक है। ये हस्तियां, ये खानदान इतना बड़ा है कि सब कुछ लुटाने के बावजूद भी दुश्मन जब उनके दरवाजे पर आया तो उसे भी अपने सीने से लगा लिया था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैहा, आपकी बहुत बड़ी एक बात मैं करने लगा हूं कि जब आप वजू करते तो आपके चेहरे का रंग तब्दील होता, जिस्म के अंदर कभी तारी हो जाती। और वजू करने के बाद नमाज पढ़ते, नमाज के फारग होने के बाद एक साइल ने सवाल किया कि इमाम ये बताएं कि जब आप वजू करते हैं आपके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है और आपके चेहरे के ऊपर एक खौफ की लहर जारी होती है, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बेटा, जब मैं वजू करता हूँ और मेरे जिस्म के अंदर कभी इसलिए तारी होती है कि वजू करने के बाद जब मैंने नमाज के लिए खड़े होना है, वो अल्लाह का बहुत बड़ा दरबार है, मैं उस दरबार से डरता हूँ। वो अल्लाह का बहुत बड़ा दरबार है, बहुत बड़ी अदालत है, जिस अदालत के अंदर मैंने पेश होना है। तो मेरे जिस्म के अंदर रोंगटे और मेरे जिस्म की जो कैफियत है इसलिए तब्दील होती है कि मेरी रग रग में खौफ इलाही कूद कूद कर भरा हुआ है। ये था ये घराना। और आप देखें, जब तक आले रसूल पर आप दरूद नहीं पढ़ेंगे आपकी नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। आप देख लें का तहय्यात के बाद आप ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हुजूर अकरम रहमत आलम ने फरमाया कि तुम्हारी नमाज भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मेरे ऊपर और मेरी आल पर तुम दरूद ना पढ़ोगे। तो याद रखो, इस आले रसूल का जो प्यार है यही हमें जन्नत में ले जाएगा। यही हमें प्यार जो है आला मकाम अता फरमा देगा। हमेशा आप कोशिश किया करें अल्लाह उसके रसूल के बाद हुजूर की आल से भी प्यार किया करें, हुजूर की औलाद से भी प्यार किया करें। नबी पाक का ये भी फरमान है कि जो दुनिया में मेरी औलाद के काम आएगा, हशर वाले दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। और सरकार बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप भी ये फरमाती हैं कि जो मेरे खून और मेरी औलाद से प्यार करेगा, यकीनन क़यामत वाले दिन मैं उस वक़्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक मेरी आल से प्यार करने वाले को जन्नत ना दिला दूंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मुझे एहसास है आप लोगों का कि आप दूर दराज से भी आए, सर्दी का भी मौसम है, लेकिन इंशाअल्लाह हम जल्दी कोशिश किया करेंगे कि महफिल ख़त्म कर दें। और आंदा चांद की 12 तारीख को महफिल होगी। और एक हमारा बेटा है सलमान कादरी, उसने भी दिसंबर की 8 तारीख को यहाँ महफिल रखी है, मगरब से इशा। जो अहबाब तशरीफ़ लाना चाहें उस महफिल में शरीक हो सकते हैं। आए